ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಹೋದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದರೇನು, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್, definition and goals of psychology we have discussed already last session. So in today's session we are discussing about modern perspectives of the psychology. So modern perspectives of the psychology. So here some of the perspectives are there. So psychologists, so many psychologists think about the psychology, think about the behavior. What is the behavior? They think their own perspectives. Psychologists have developed a variety of approaches to understand the behavior of individual or beings. Behavior. These behavior perspectives gives different outlooks. These different perspective gives the different outlooks for us and emphasize different aspects of the behavior. They emphasize different aspects of the behavior and explain the thinking. What is the thinking of psychologists in somewhat different directions. Some of the psychologists thinks different aspects of behavior, mental process, explains the thinking, some different directions also. So totally the perspectives of psychologists have developed variety of approaches to understand behavior. These various perspectives gives different outlooks and emphasize different aspects of the behavior and mental process and explain the thinking of psychologists in somewhat different directions. So here some of the major perspectives of psychology, they are psychodynamic perspectives, behavioristic perspective, cognitive perspective, humanistic perspective. In this session we are discussing about the psychodynamic perspectives. So psychologists have developed a variety of approaches to understand behavior. These behavior perspectives gives different outlooks and emphasize different aspects of the behavior and explain the thinking of psychologists in somewhat different ways or somewhat different perspectives, somewhat different directions. So first one is psychodynamic perspectives. So this perspective believes that behavior is motivated by inner forces and conflicts about which we have little awareness or control. Dreams and sleeps of the tongue are considered as an indication of what person is truly feeling inside the psychodynamic, which is linked with Sigmund Freud. So founder of the psychodynamic perspectives is Sigmund Freud. So he is a doctor. He want to study his patient. So not curing patient called Annie. So that's why he came to psychology and to understand the dream analysis, conscious, unconscious and traits of personality. He told id, ego, superego. So on the basis of individual behave like that, he told that. Sigmund Freud told according to his perspective, psychodynamic perspectives, the personality divided into three parts. One is id, another one is ego, again superego. And he divided into mind also. One is conscious, another one is subconscious, then the unconscious. Conscious, subconscious, unconscious. So on the basis of this, the Sigmund Freud view is to study the mind
to study the mind, which is inner force. So the conscious is little bit than the unconscious. So in individual mind, the more and more unconscious is there, the part of 1/9 part of is that which is called the conscious. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಮನಗಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ತನೆ ಎಂದರೆ ಅವರವರದೇ ಆದ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರವರದೇ ಆದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಇತ್ತೀಚಿನದಾದರೂ ಕಾಲಗಣನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಅರಿಯಲು ಮುಂದುವರಿದಾಗ ಇತರ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಿಂತ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಎಬ್ಬಿಂಗ್ಹಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಾಚೀನದಾದರೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ, ದ ಸೈಕಾಲಜಿ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರು? ಎಬ್ಬಿಂಗ್ಹಾಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಚೀನವಾದರೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಂಥಗಳು, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅನೇಕ ಪಂಥಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೂ ಅವುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು, ಒಂದರ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಉದ್ಭವವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ವಸ್ತು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೆಗೆಳೆಯುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳೇ ನಮಗೆ ಆಧುನಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಸೊ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತಂದರೆ ಸೈಕೋ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಂತೂ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಸೈಕೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತೂ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಸೈಕೋ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿರೋದು, ಸೈಕೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈಂಡನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮೈಂಡು 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿರೋದು ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್. ಅದನ್ನೇ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗೋ, ಸೂಪರ್ ಈಗೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೈಕೋ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೆಸರು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವರ ಹೆಸರು ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆ ಆತನ ಹತೋಟಿಗಿಲ್ಲದೇನೆ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ಅಭಿಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾರ ಪ್ರಕಾರ? ಒಂದು ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಮನೋಗತಿಶೀಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಪ್ರಕಾರ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ತಪ್ಪಿ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಂಗ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ಆಂತರಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು
ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆವಾಗವಾಗ ತಪ್ಪಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಯಾರು? ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ ಇದು ಕೆಲವು ಮಾನಸಿಕವಾದಂಥ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಾದಂಥ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಗಳು, ಪ್ರೆಜುಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಅಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಈ ಮುಂತಾದ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದು? ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು, ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಹರಿಕಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರು ಮುಂದುವರಿದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಕೌತುಕಮಯ ಪ್ರಪಂಚವೊಂದರ ಆಳ, ಅಗಲ, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಓರೆಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಈ ಅದೃಶ್ಯ ಕನಸಿನ ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ವಿಮರ್ಶಿಸಿ, ಸರಳ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಳವಾದಂಥ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಈ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರು ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಭಾವಪ್ರಪಂಚದ ಆಳ ಅಗಲುಗಳನ್ನು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗಲಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವ ಒಳನೋಟ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಅಂದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಈ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದರು ಅಂದರೆ, ಅವರೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯ, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾದಾಗ ಈ ಒಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಂದು ಆ ರೋಗಿಯ ಮನಸ್ಸು, ಆ ರೋಗಿಯ ಕನಸುಗಳು, ಆ ರೋಗಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತು ಅವರು ನಮಗೆ 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದನೇದ್ದು ಮನಸ್ಸನ್ನು 3 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನಸ್ಸಿನ 3 ಭಾಗಗಳಲ್ಲೇ ಕನಸುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚೇತನ, ಸುಪ್ತ ಚೇತನ, ಅರೆ ಸುಪ್ತ ಚೇತನ ಅಂತ ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇತನಾವಸ್ಥೆ, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದ್ದದು ಪೂರೈಸೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಸು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ, ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕನಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸುಪ್ತ ಚೇತನ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಅದು 24 ಗಂಟೆ ಈ ದಿನದ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಚೆ ನಮಗೆ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು, ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಂತೃಪ್ತರಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕನಸು ಅಂತೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸೈಕೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆವು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.